जो बोले सो निरभै भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। श्री श्री 108 सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज की जय। दोहरा शेखूपुर दे जिले च दुखिया दे गमखार आदि पुरख दे तीरथ आ गए गुर हुकम अनुसार। ज्ञाननाथ महाराज जी दुखिया दे अंगपाल पातशाह दे पातशाह सतगुर दीन दयाल भगती कर भगवान दी अणगिण वे कई साल लखा प्राणी जोत के आदि पुरख दे नाल एक दिन बिरती ला के सतगुर भोरे विच वाल्मीकि भगवान दी हिरदे खा के खिच बैठे ला समाधियां सतगुरु गहर गंभीर वाल्मीकि भगवान दी दिल विच धर तस्वीर। देखो शक्ति प्रभु दी करते दा उपकार जिसने ब्रह्मण साजिया पौना दा सवार। आज सदा हजूर जो शक्ति दा अवतार आदि पुरख जो अजल तो सजया संसार। जमना मरना किस्मता सब कुछ जिसते बस वाल्मीकि भगवान जी हो के खुद प्रतख। प्रगट केंद्र काम दा कर लिया स्थान देखो तुर के आ गया भगत कोलो भगवान। जुगा जुगा दी वार्ता दसन लई अडोल गुर ज्ञाननाथ महाराज दे आ गया ईश्वर कोल। सतगुर जी जग देखिया दिल दी अखिया नाल तद नजर आए भगवान जी सतगुरु होए दयाल। शरदा दे संग गुरा दे दोवें जुड़ के हथ वाल्मीकि भगवान नूं देखिया जा प्रतख। सतगुर उठिया सुनो जाग पे इकबाल प्रदक्षिणा भगवान दी कीती शरदा नाल। फिर चरना ते सीस धर दिल दी आकाशा मीट कर दिता सिर सतगुरा आदि पुरख दी भेट। ज्ञाननाथ महाराज जी भगती देख था बाहों फड़ भगवान ने लीता छाती ला। पूरे अंदर रोशनियां दा होया इंज प्रकाश जिवें सूरज अर्श दा आ गया सतगुरु पास। सतगुर जी भगवान दे दर्शन करदिया सार बार बार भगवान दे हुंदे शुक्रगुजार। कहंदे फिर भगवान जी देख के सिर ते प्यार। पूरन सिदकी ज्ञाननाथ असी तेथों बलहार। भगती तेरी धन है सिरक तेरा है धन। कीता तेरे प्रेम है साडा चित प्रसन्न। हुण तू छड्ड समाधिया भोरे दा छडवास। मेरी पीरी शब्द दी शक्ति तेरे पास। आद समय दी याद जो आद समय दी रास। जिस आदर मैन दा लिखिया गया इतिहास। ऋषिया काली कालना जिसता कर परवेश जगत भलेली भगतिया करते रहे हमेश। जिसता जाई जनक दी सीता जिसता ना। जिसते मथे राम ने ला झूठा इल्जाम। मैलो कड्ढी पति ने जो पत्नी निर्दोष। दोषी मालक तख्त दी कर कान बदोष। रंगणी श्री राम दी सतवंती वरियाम। जिसता जाई जनक दी कीता सी विश्राम। जिसता घोड़ा राम दा लखा सैना नाल। तोहबाला ने पकड़ के कीती कै मिसाल। जो है केंद्र धर्म दा दुखिया विच महान। दुनिया विच महान होया जिसता कैद सी पवन पुत्र हनुमान। लड़के सैना राम दी दोहां बाला दे संग। सने फौज श्री राम ने जिसता हारी जंग। जिस धरती ते देवते हो कै सिर दे भार। देवपुरी चो तरत ते आउंदे करन दीदार। किणके शक्तिया उसता हन विशाल। जे कोई देखे सिदकवान दिल दी अखियां नाल। आश्रम ओ संसार ते दुनिया विच महान। इथों भारत वाजे ऋषि विद्वान। जो है केंद्र धर्म दा आद समय दी शान। ओ केंद्र दे जग तो मिटते जान निशान। जा सेवा कर ले उसदी जाके उस स्थान। प्रगट करके प्यारिया उसनूं विच जहान। तैनों स्वर्गों भेजिया इसलिए संसार। जुगा जुगा दी भगतिओ तू बनियो हकदार। भगती दे हक संग हो गयो
ਐਸਾ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆ, ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੱਥ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਖੁਦ ਵਰਦਾਨ ਹੋ ਗਏ ਆਪ ਅਲੋਪ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਲਮੀਕ ਭਗਵਾਨ। ਆਦਿ ਪ੍ਰਗਟੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਗਿਆਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਗਏ ਭੋਰੇ ਬਾਹਰ। ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਿਆ ਸੰਗਤਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਲੋਰ, ਚੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਦੀਦ ਨੂੰ ਦਰਪਣ ਜਿਵੇਂ ਚਕੋਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਸੁਭ ਇੱਛਾ ਵਰਦਾਨ, ਮਨ ਇੱਛੇ ਫਲ ਪਾਰਿਆ ਸੰਗਤਾ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ। ਆਸਣ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ, ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਗਿਰਦ ਜਿਉ ਕੋਈ ਹੰਸਾ ਦੇ ਡਰ, ਭਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗਿਰਦ ਜਿਉ ਬੈਠ ਗਏ ਇਕਸਾਰ। ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਨਾਮ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹੇ ਵਰਤਾ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਂਭਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ। ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆ, ਨਜ਼ਰ ਨਿਆਜਾ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਭੇਟ ਚੜਾ। ਅੱਧਿਓ ਟੱਪੀ ਰਾਤ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਬੈਠੇ ਆਸਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਖੀਆ ਦੇ ਲਕਮਾਨ। ਸੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਤਾ ਸਿਦਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਦੋਸੀ ਬਾਤ ਅਗਮ ਦੀ ਖੋਲੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲ। ਵਾਲਮੀਕ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉ ਪ੍ਰਤੱਖ, ਕੀਤਾ ਜੋ ਫਰਮਾਨ ਸੀ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ। ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਤ ਨਾਥ, ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੇਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦਿਆ ਸਾਰ ਸਵੇਰ, ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਖਾਸ ਜੋ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਨ। ਸਿਦਕਵਾਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਲਮੀਕ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਜੋ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ। ਚੌਂਚੁਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੈਬ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਲੱਖਾਂ ਜਲ ਚਲੇ ਲੱਖਾਂ ਚੜੇ ਤੂਫਾਨ। ਲੱਖਾਂ ਹੋਏ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜੁਗ ਦਾ ਦੇ ਕਮਸਾਨ, ਲੱਖਾਂ ਲੰਗੀ ਢਾੜਵੀ ਪਾਪਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ। ਲੁੱਟਿਆ ਜਿਨਾ ਦਰਿੰਦਿਆ ਮੁੜ ਮੁੜ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼, ਖੰਡਰ ਕਰਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਖਾਤੀ ਰਤਬੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ, ਕਣ ਕਣ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹੇ ਹਮੇਸ਼। ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਉਹ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਦਾ ਵਾਸ। ਜਿਸ ਤਾਂ ਆਦਰ ਮਹਿਣ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਆਦਿ ਕਵੀ ਦੀ ਕਲਮ ਜੋ ਬਖਸ਼ੇ ਹੀਰੇ ਲਾਲ। ਭੋਜ ਦਿਆਲ ਪੱਤਰਾ ਚੜ੍ਹ ਲੈ ਛਾਤੀ ਨਾਲ, ਆਦਿ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਤੱਖ। ਦੱਸੇ ਤੀਰਥ ਉਸ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਖ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਰਮਾਨ। ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਲਾਈ ਖੁਦ ਭਗਵਾਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਥ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਸਥਾਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ, ਸਿਦਕੀ ਬੱਬਾ ਨਾਥ ਜੋ ਦਿਲ ਦਾ ਬੱਬਾ ਸ਼ੇਰ। ਦਿਲ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀ ਹੁਸਨ ਸਵੇਰ, ਉਸਨੂੰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਨਾਥ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ। ਚੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਸਥਾਨ, ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਣਾ ਸਿਦਕੀ ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ। ਵਾਲਮੀਕ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ, ਸੇਵਾ ਲੇਖੇ ਲਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ। ਸੇਵਾ ਜਿਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਸੇਵਾ ਜਿਸ ਦਾ ਧਰਮ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰ ਗਿਆ ਸੁੱਚਾ ਜਿਸ ਕਿਰਦਾਰ। ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਤਿਆਰ। ਅਮਰਨਾਥ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾਲ ਖਿਆਲ, ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ। ਸ਼ੇਖ ਉੱਪਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਸੇਵਕ ਗੁਰਾ ਅਡੋਲ, ਮਿਹਰ ਦੀਨ ਤੇ ਕਰਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਵਿੱਚ ਦਾ ਗੈਜਾ ਭੇਜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੱਦ ਲਿਆ ਪਰਿਵਾਰ। ਦੋਵੇਂ ਵੀਰ ਸੁਲੱਖਣੇ ਟਾਟਾ ਰਹਿੰਦੇ ਖਾਸ, ਬਾਕੀ ਧਰਮੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਵਿੱਚ ਦਗੇਜਾ ਵਾਸ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨਾਥ, ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਾ ਸਾਥ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ
ਬੰਦਾ ਭੇਤ ਲੇਰ, ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲੈ ਆਪਣੇ, ਜਰਾ ਨ ਲਾਈ ਦੇਰ। ਪਰਮਾਨੰਦ ਤੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕੌਮੀ ਖਿਦਮਤਗਾਰ, ਪੈ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਚੂੜਕਾਣੇ ਦੀ ਮੰਡੀਓ ਜਾ ਕੇ ਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਨ, ਕਰ ਠੇਕੇਦਾਰੀਆ ਬਣੇ ਗਏ ਜੋ ਧਨਵਾਨ। ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੰਜੋ ਖਾਸ, ਹਰ ਮੱਸਿਆ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਲੇਖੇ ਲਾ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਪਣਾ ਧਨ ਗੁਣਵਾਨ, ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਸੀਸਾ ਤੇ ਵਰਦਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਭੇਜ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ। ਵਣ ਸਾਹਿਬ ਸਾਲ ਤੇ ਸੱਦ ਲੈ ਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਨ, ਲਾਗੇ ਚਾਚੇ ਜਾਗੇ ਭਗਤ ਸਨ ਚੌ ਵਰਨਾ ਦੇ ਜੋ। ਮਾਨਵਤਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੀ ਲੋ, ਦੁੱਧ ਪੁੱਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਰਦਾਨ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰ ਕੀਤੇ ਕਾਇਮ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਗੁਰ ਗਿਆਨਾਰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਪਹੁੰਚੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੇ ਸੇਵਕ ਸਿਰ ਦੇ ਭਾਰ। ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਵਰਦਾਨ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੱਸੇ ਦਿਲੀ ਖਿਆਲ, ਚਮਤਕਾਰ ਜੋ ਬੀਤਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਹਾ ਪਿਆਰਿਓ ਸੁਣ ਲੋ ਸਭ ਵਿਦਵਾਨ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਮੀਕ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੋ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ। ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਕੈਮ ਵਿਸਾਲ, ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨਾਰਥ ਮਹਾਰਾਜ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਣ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਖਾਲਕ ਪਾਲਕ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਵਤਗਾਰ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਸ਼ ਇਸਤਰੀ ਤੇਗ, ਮਿਹਰ ਦੀਨ ਦੀ ਤੇਰੀ ਦੀ ਮਾਲਕਾ। ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਉਡੀਕ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਦਾ ਇਹ ਸੇਵਕ ਨਿਰਵਾਣ। ਤੁਰ ਪਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕੌਮੀ ਸਥਾਨ। ਇਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਹਰ ਪਲ ਇਸ ਮਸਕੀਨ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਆਪ। ਜੋਗ ਤਨ ਇਹ ਭਗਤੀਆ ਇਹ ਭੇਖਾ ਦਾ ਤਾਜ। ਇਹ ਬਾਣਾ ਹੈ ਆਪ ਦਾ ਰੱਖਣੀ ਇਸ ਦੀ ਲਾਜ। ਸੇਵਾ ਸਾਗਰ ਆਖਦਾ ਕਰਨਾ ਕਠਨ ਮਹਾਲ। ਜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਆਪ ਦੀ ਤਾਂ ਤੀਰਥ ਬਣੂ ਵਿਸ਼ਾਲ। ਕਰਕੇ ਇਉਂ ਡੰਡੌਤ ਕਰ ਗੁਰਾਂ ਝੁਕਾਇਆ ਸੀਸ। ਕੀਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਆਦ ਪਰਖ ਜਗਦੀਸ਼। ਜੈਕਾਰਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗਤਾ ਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਿਆ। ਨਾਗਫਣੀ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨੇ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਿਹਾਲ। ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਗੀ ਆਤਮਾ ਸੰਖਨਾਦ ਕਢਿਆਲ। ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਹ ਕਰਮੈਣ ਦਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਖਿੜ ਗਏ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ ਹਿਰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਧ। ਸੁਣ ਕੇ ਆਈਆ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ। ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਕੁਝ ਫਰਮਾਨ। ਸੁਭ ਸੀਸਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਿਹਾਲ। ਫਿਰ ਪਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪੈ ਦੀਨ ਦਿਆਲ। ਤੀਰਥ ਵੱਲ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਚੁੱਕੇ ਚਰਨ ਮਹਾਨ। ਤਦ ਅੰਬਰ ਚਰਨੀ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂਗ ਕਮਾਨ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿੱਛੇ ਸੇਵਕ ਧਾਰ। ਪ੍ਰਭਾਤ ਨਾਥ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਨਾਥ ਸਿਦਕੀ ਖਿਲਮਤਗਾਰ। ਸ਼ੰਭੂ ਨਾਥ ਤੇ ਬੱਬਰ ਨਾਥ ਚਾਰੇ ਹੀ ਦਰਵੇਸ਼। ਵਿੱਚ ਫਕੀਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼। ਜਗਤ ਭਲੇ ਲਈ ਭਗਤੀਆ ਜੋ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤ। ਮਣਕਾ ਮਣਕਾ ਸਾਹਾ ਦਾ ਜੋ ਮਾਲਾ ਫਿਰ ਨਿਤ। ਸਿਮਰਨ ਪਿਛੇ ਜਨਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਚਾਰੇ ਸੇਵਕ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਇਆ ਧਰਮ ਦੇ ਥੰਮ। ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਸਿੱਧਾ ਵੇਦ। ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨਨਾਥ ਸਰਬ ਕਲਾ ਮਹਾਦੇਵ। ਪੰਧ ਮਕਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਰਦੇ ਵਾਂਗ ਹਵਾ। ਵਾਲਮੀਕ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਤੀਰਥ ਦਾ ਦਿਲ ਚਾਹ। ਪੈਦਲ ਕੀਤੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ। ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ।
ਵਾਲਮੀਕ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ, ਮੰਜ਼ਲ ਭਰ ਦੀ ਮੁੱਠੀਆ, ਫੁੱਲਾਂ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰ, ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੂਰਤ ਤਿਆਗਦੀ ਮਿਲਣੀ ਕਠਨ ਮਸਾਲ, ਤੁਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਸ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਨਾ ਕੁਝ ਆਂਦਾ ਨਾਲ। ਭਰੇ ਭੰਡਾਰੇ ਰਿਜ਼ਕਦੇ ਸੋਨਾ ਮੋਹਰਾ ਲਾਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਦੀਨ ਦਿਆਲ। ਪੱਲੇ ਰਿਜ਼ਕ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਪੰਛੀ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਵਾ ਰੱਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਹਮੇਸ਼। ਪੂਰਨ ਪੰਧ ਮੁਕਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਕਰ ਬਲਵਾਨ, ਵਾਲਮੀਕ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਤੀਰਥ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ। ਦੋਹਰਾ ਤੀਰਥ ਮਿੱਠਾ ਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਆਖੀਆਂ ਨਾਲ, ਦਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਖੂਨ ਦੇ ਅਥਰੂ ਬਣ ਬਣ ਲਾਲ। ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ, ਵਾਲਮੀਕ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਤੀਰਥ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਕਾਇਮ ਉਦੋਂ ਸੀ ਰਾਜ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਕਾਇਮ ਉਦੋਂ ਸੀ ਰਾਜ। ਛੂਤ ਛਾਤ ਤੇ ਕੁੜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦੁਖੀ ਸਮਾਜ, ਫਿਰਕੂਆ ਉਸ ਸਥਾਨ ਲਈ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿਰ ਪਾਨ। ਵਾਲਮੀਕ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮੇਟੇ ਕੁਲ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਮਾਲਕ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜੋਸ਼ੀ ਕੌਮ ਬੁਲੰਦ। ਉਸ ਲਈ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ, ਖੂਨ ਜਿਗਰ ਦਾ ਪਾਕ ਹੈ ਆਦਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਲੀਆ ਵਾਸਤੇ ਫੁੱਲ ਬਣ ਗਏ ਅੰਗਿਆਰ। ਰਚਨਾ ਆਦਰ ਮੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ, ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਪਮਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖਾ ਖੋਜ ਖੋਜ ਇਤਿਹਾਸ, ਹਰ ਪੰਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਇਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਆਦਿ ਸਮੇਜੋ ਆਰੀਏ ਜੋ ਸਨ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ, ਲੁੱਟਾ ਲੁੱਟਦੇ ਲੁੱਟਦੇ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇ ਆਨ। ਭਾਂਗ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟੁੱਟ ਪਏ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਵੀ ਦਿਸਿਆ ਉਸ ਤੇ ਪਰਖੀ ਗਈ ਤਲਵਾਰ। ਘੋੜੇ ਅਸਲਾ ਰਜਵਾ ਐਸੀ ਆਰਿਆ ਕੋਲ, ਅਸਲ ਬਸਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਭੋਲ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਰਿਆ ਕਰਕੇ ਕੈਮ ਜਾਮ, ਅਸਲ ਬਸਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਰ ਲੈ ਕੁੱਲ ਗੁਲਾਮ। ਜੋ ਸਨ ਭਾਰਤ ਵਸਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਰਿਆਮ, ਭੀਲ ਦਰਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਨਾਮ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਆ ਕੇ ਧਰਿਆ ਨਾਮ ਚੰਡਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਢਾਲ। ਆਦਿਵਾਸੀਏ ਸੂਰਮੇ ਵਾਲਮੀਕ ਭਲਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਝੁਕਾਈ ਧੌਣ ਨਾ ਮੰਗੀ ਗੁਜਰਾਨ। ਆਪਣੀ ਈਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਉਂ ਕਹਿਣੇ ਗ੍ਰਹਿਣੇ ਚੰਦ, ਭੁੱਖੇ ਰੱਖ ਰੱਖ ਸੂਰਮੇ ਕੀਤੇ ਜੇਲੀ ਬੰਦ। ਪਰ ਜੋਧਿਆ ਮੰਨੀ ਈਨ ਨਾ ਸਹਿਲੇ ਕਸ਼ਟ ਮਹਾਨ, ਸਿਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਟਾ ਚੁੱਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਿਦਿਆ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਐਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਲ, ਆਦ ਭਾਰਤੀ ਉਸ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਬਣ ਨਾ ਸਕਣ ਭਿਆਲ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਖਿਆਲ, ਸਿੱਕਾ ਕੰਨੀ ਉਸ ਦੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਢਾਲ। ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਰੱਬ ਦੀ ਆਇਆ ਕਿਹਾ ਮੁਕਾਮ, ਰਾਜੇ ਬਣ ਗਏ ਧਾਰਮੀ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਗੁਲਾਮ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਾਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਕੋੜ, ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਲਿਆ ਭਾਰਤੀਆ ਅਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੋੜ। ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਿਆ ਰੁਕ ਰੁਕ ਜਾਏ ਜਬਾਨ। ਲੰਮਾ ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ ਜਾਣਨ ਕੁਲ ਵਿਦਵਾਨ, ਐਪਲ ਲਿਖਣਾ ਦਾਸ ਨੇ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਾਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਲਮੀਕ ਦੇ ਤੀਰਥ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕਾਬਜ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਬੈਰਾਗੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਾਦੀਏ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਾਬਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਥਾਨ। ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਟੇ ਕੁਲ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਖੋਲਿਆ ਹੱਟਿਆ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਮੰਦਰੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਅਵਤਾਰ, ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ
ਰੱਖੀ ਮੂਰਤ ਵੱਖਰੀ ਰੱਖ। ਜਦ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੁੱਟਣ ਪੈ ਪ੍ਰਤੱਖ, ਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਦਰੀ ਪਵਨ ਪੁੱਤਰ ਹਨੂਮਾਨ। ਗੁਰੂ ਵਾਲਮੀਕ ਦੇ ਤੀਰਥ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ ਕਈ ਭਗਵਾਨ, ਜਾਤਰੂਆ ਗਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜੰਜੀਰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੱਖ ਲਈ ਤਸਵੀਰ। ਸ਼ੇਰਾ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਦਾ 10-10 ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਆਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਖਾਸ। ਕੋਠੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ, ਆਖਣ ਇਸ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਵਰਦਾਨ। ਮੰਗ ਲਓ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ, ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਅਡੋਲ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਮੁਕਤੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੰਦਰੀ ਬਣੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜੋ ਦੇਖੋ ਬਾਵਿਆਂ ਵੱਲ, ਭਟਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹੇ ਸਵਰਗੀ ਘਲ। ਸੰਗਤ ਮਾਇਆ ਚਾੜਦੀ ਕਰ ਕਰ ਜੋ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਬਾਵੇ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੈਂਕੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ। ਤੀਰਥ ਤੇ ਪਰ ਬਾਵਿਆ ਲਾਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਟ, ਜਿੱਥੇ ਆਖੇ ਜਾਤਰੂ ਕਰਨ ਟਿਕਾਣਾ ਇੱਕ। ਤੀਰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਡ ਸੀ ਪਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵਸ ਪਰਾਏ, ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਉੱਡਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਲਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਵਾਲਮੀਕ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਜੋ ਧੂਣਾ ਸਹਿ ਮਹਾਨ, ਉਹ ਭੁਰ ਖੰਡਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੋ ਗਏ ਮੱਧਮ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਉਹ ਬੋਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜੋ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ, ਸੀਤਾ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ। ਉਹ ਕੁੰਡ ਸਰੋਵਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤੀ ਜਿਹਦਾ ਕਰਨਾ ਕਠਨ ਬਿਆਨ, ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਵਰਦਾਨ। ਉਹਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਦਖਣਾ ਹਰ ਪੌੜੀ ਚੱਕਣਾ ਚੋਰ, ਹਰ ਕਿਣਕਿਓ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨੂਰ। ਜਿਸ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਬਾਜ ਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਬਲਵਾਨ, ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆ ਬਣ ਗਏ ਨੀਤੀਵਾਨ। 184 ਦੇਵਤੇ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ, ਵਾਲਮੀਕ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਵਰਦਾਨ। ਫਿਰਕੂ ਬਾਵਿਆ ਰਲ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਏਦਾਂ ਫਿਰਕੂ ਪੁਣੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਏ ਮਿਸਾਲ। ਵਾਲਮੀਕ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਜੋ ਤੀਰਥ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ, ਉਸ ਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਨਾਮ ਸੀ ਧਾਮ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਖੁਰਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਦਾਨ, ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ। ਮਾਲਕ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸੰਸਾਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਦੀ ਦੀਦ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ। ਵਾਲਮੀਕ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਜੋ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਥਾਨ ਸ਼ੂਦਰ ਸਮਝੇ ਜਾਣ। ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਨਸੂਰ, ਰੱਖੇ ਤੀਰਥ ਇਸ ਤੋਂ ਜੁਗਾ ਜੁਗਾ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਜੁਗਾ ਜੁਗਾ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ, ਜੁਗਾ ਜੁਗਾ ਦਾ ਪਾਪ, ਧੋਵਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋ ਗਿਆਨ ਨਾਸ਼। ਸਤਿਗੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪ, ਤੀਰਥ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣੀ ਜਾਣ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਵਾਲਮੀਕ ਭਗਵਾਨ। ਪਿਛਿਆ ਮੰਗੀ ਦੀਦ ਦੀ ਦਿਲ ਦੇ 10 ਅਰਮਾਨ, ਜਾਂ ਤੀਰਥਵਾ ਸਤਿਗੁਰਾ ਚੁੱਕੇ ਚਰਨ ਮਹਾਨ। ਤਦ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਪਹੁੰਚੇ ਆਣ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਾਵੇ ਖੱਤਰੀ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲ ਅਭਿਮਾਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਹਿਰਦੇ ਗਿਰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਸਤਰ ਪਕੜ ਜਵਾਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਆਓ ਅਸੀਂ ਬਲਿਹਾਰ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹਾਜ਼ਰ ਖਿਦਮਤਗਾਰ। ਪਰ ਇਹ ਤੀਰਥ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਜਿਸਨੇ ਰਚੀ ਰਮੈਣ, ਚੰਦ ਸਿਤਾਰੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਚੰਨ ਲੈਣ। ਵਾਲਮੀਕ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ, ਜਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਮਹਾਨ। ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਤੀਰਥ ਇਸ ਦੀ ਕੇਵਲ ਮੰਗਣੀ ਸੁੱਖ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਰਦਾਨ, ਵਾਲਮੀਕ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਗੱਡਣੇ ਕੌਮ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਇਸ ਤੀਰਥ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੁਣ ਚਮਕਾਉਣੇ ਭਾਗ,
ਪਾਰਸ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਸਲੀ ਪੈਨੇ ਜਾਗ। ਇਹ ਤੀਰਥ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਆਦਿ ਪ੍ਰਗਤੀ ਜਾਦ। ਇਸ ਤੀਰਥ ਨੇ ਧਰੀ ਸੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਦੇਖੇ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ। ਗੁਰੂ ਵਾਲਮੀਕ ਦੀ ਦਿਸੇਗੀ ਹਰ ਕਿਣ ਕਿਉ ਤਸਵੀਰ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਮਾਨ। ਵਾਲਮੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿਟਿਆ ਜਾਊ ਅਸਥਾਨ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ। ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਫਰਮਾਨ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਭਾਰ ਲਾਉਣੀਆਂ ਅਸਾਂ ਸਮਾਧਿਆ। ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਵਾਲਮੀਕ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਬਿਰਤੀ ਬਹਿਣਾ ਜੋੜ। ਇੰਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਠੇ ਉਸੇ ਪਲ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਦੇ ਤੀਰ ਤੋਂ ਬਹਿ ਲੈਂਦੇ ਵੱਲ। ਜਿੱਥੇ ਪੋਹਲੀ ਸਰਕੜਾ ਝਾੜੀਆ ਕੰਡੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ। ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਬਾਵਿਆ ਦੇ ਸੰਤਾਨ। ਕਬਜੇ ਹੇਠ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ। ਅੱਖੀ ਧੁੰਦ ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਝੂਠੇ ਜੋ ਦਰਬਾਰ। ਕਰਦੇ ਉੱਲੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ। ਸਮਝ ਸਕੇ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਭੀ ਤੇ ਅਣਜਾਣ। ਕਿਣ ਕੇ ਲੰਬੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਬਤ ਦਾ ਨਮਾਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਖਸ਼ਿਆ ਈਸ਼ਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰੈਲੋਕੀ ਦਾ ਰਾਜ। ਲੈਂਦੇ ਬੰਨੇ ਤੀਰਥੋਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੁੰਮੇ ਸਾਹਿਬੋ ਹਟਵੇਂ ਪੈਂਦੇ ਬਹਿ ਗਏ ਦੀਨ ਦਿਆਲ। ਸਦਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਨਾਥ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਕੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਨਾਥ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾਲ ਖਿਆਲ। ਲਾਉਣੀਆਂ ਅਸਾਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਪੂਰੇ 12 ਸਾਲ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਆਪਾਂ। ਪਾਣੀ ਨਾ ਅੰਨ ਕੇਵਲ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਜਲਜਲੇ ਉੱਠਣ ਲੱਖ ਤੂਫਾਨ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੇੜਨਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ। ਧਰਤ ਵਿਛਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਛੱਤ ਹੋਊ ਅਸਮਾਨ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਲਮੀਕ ਭਗਵਾਨ। ਸ਼ੰਭੂ ਨਾਥ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਥ ਬੱਬਰਨਾਥ ਦਰਵੇਸ਼। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਨਾਥ ਰੱਖਣਾ ਸਾਥ ਹਮੇਸ਼। ਮੰਗਣ ਜਾਣਾ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਪਲ ਪਲ ਜਪਿਓ ਨਾ ਜਾਪ। ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊ ਆਪ। ਕਾਨੇ ਕਾਹੀਆ ਸਰਕੜਾ ਬਨ ਬਨ ਵਾਸਾ ਸੰਗ। ਸੀਸ ਝੁਕਾਵਾ ਕਰ ਲਿਓ ਬੈਠਣ ਲਈ ਨੇ ਸੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋ ਗਏ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ। ਸਨ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਪੂਰਨ ਲਾ ਸਮਾਧਿਆ ਬਹਿ ਗਏ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ। ਵਾਲਮੀਕ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਦੋਹਰਾ। ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਲ ਮੰਗਣ ਲਈ ਪੂਰਨ 12 ਸਾਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਲਾਈ ਸਮਾਧੀ ਜੁੜ ਕੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨਾਲ। ਗਿਆਨਨਾਥ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ। ਵਾਲਮੀਕ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਹਿ ਗਏ ਲਾ ਸਮਾਧਿਆ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਜਿਆ ਸਰਬ ਸਤਿਗੁਰ ਹੱਥ। ਲੱਖਾਂ ਆਈ ਜਲਜਲੇ ਲੱਖਾਂ ਚੜੇ ਤੂਫਾਨ। ਲੱਖਾਂ ਵਾਰਾ ਬਿਜਲੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਸਨ ਸਮਾਨ। ਝੱਖੜ ਝੁੱਲੇ ਗੈਰ ਦੇ ਚੜੇ ਡਰਾਉਣੀ ਚਾਲ। ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਈਆ ਗੜਿਆ ਨਾਲ। ਠੰਡੇ ਠੱਕੇ ਸਿਆਲ ਦੇ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੇ ਤਾਰ। ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਆ ਹੰਢਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ 12 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਛਕਿਆ ਮੂਲ ਨਾ ਅੰਨ। ਕੇਵਲ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਸੰਗ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਸੰਗ ਜੁੜਦਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਲ ਮਖਮੂਰ। ਭਗਤੀ ਨੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਚਿਹਰੇ ਚੌਣਾ ਨੂਰ। ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਅਭਿਆਸ।
त्यों त्यों चमकन लग पिया मत्थे दा प्रकाश। ज्ञाननाथ ते प्रेमनाथ बब्बरनाथ ते संत, प्यारे शंभूनाथ दी ऋषिया वर्गी बनत। चारे वीर सतगुरा जी दे शिष्य, हुक्मी सेवक गुरा दे रहिंदे अड़दिल विच। भगती दे संग बख्शिया जो सतगुरु उपदेश, जगत भले लई बंदगी करदे रहन हमेश। जिवें आग्या गुरा दी ओ हुक्म अनुसार, भैन बसेरे वास्ते कुटिया कर लई तैयार। काने काहियां सरखड़ा कुछ रुखा दे टाण, कोठा छत लिया सेवका करन लई गुजरान। पिछया मंगण मूल ना जांदे किसे, घरां जो आया सो छक लिया। सतगुर दा लेना गुरा दवाले ਝਾੜੀਆ, खुश खुश नजरी आउण। चंदन ते रुख नाल चो महकण लग पई पाउण। गर्मियां साड़े रुख जो सुख दुख होई नूर। लगरा फुटिया उन्हां चो हो गई पत्थर दूर। सुन सुन कन्ने गुरा दी महिमा ते प्रताप, सतगुर दे बल संगताप। खिचिया आउंदिया आप कलर, देसां उठदा रब टुकाए ढो। उस धरती चो उग पई फुल्ला दी खुशबू। श्री वाल्मीकि दा केंद्री जो तीरथ स्थान, बने पुजारी उस दे जो पावे दरबार। छटे उन्हां मूल ना फिर दिलो ख्याल, करदे रहे होई खास सच्चिया सहबा नाल। ज्यों ज्यों बावे गुरा लई जपदे निंदिया जाप, त्यों त्यों सच्चिया गुरा दा वादा गया प्रताप। महक लुकाया ना लुके बेशक रखो ढक, चढ़दे घोड़े हवा दे पहुँचे सज्जणा तक। सूरज लुके ना बुकली कर लो लख पा, अमृत वंडे जगत नूं चानण दा दरिया। साधु संत महात्मा इस दुनिया ते जो हो घटिया, हड्डियां दी अग बाल के जग विच वंडन लो। चंदन वांगर संत जन कष्टो रहना छोड़, चंदन जो कटदा उसनों दे खुशबू। जितने इस संसार विच महापुरुष जगदीश, पा शहादत बख्शदे कातल ताईं असीस। कुदरत नगर बेअंत है कह गए पुरुष महान। हर पापी नो मारदा पाप खुदा बलवान। सतगुर सच्चे पातशाह गुर ज्ञाननाथ अंगपाल। सतगुर ला समाधि पूरे 12 साल, आद पुरख दिया शक्तिया बख्शिश जिन्ना कोल। सतगुर विच समाधिया बैठे रहे अडोल। प्रभात नाथ नो संगता पुछण शब्दां नाल। सतगुर कदों समाधियो उठणे उठणगे अंगपाल। हथ जोड़ प्रभात नाथ सबनों नाल प्यार। सतगुर जी दी आग्या दसदे इस प्रकार। सतगुर पहले दिन ही कर गए जो उपदेश। सतगुर जी दे हुक्म विच रहना असा हमेश। जो सतगुर दा हुक्म है सतगुर दा वख्यान। हुक्म गुरा दा साले ईश्वर दा फरमान। ये सतगुर दिया बख्शिशा सतगुर दा प्रताप। पूरे 12 साल बाद उठणगे गुर आप। सन 1941 ਸਾਹਿਬ ਪਰਵਦਗਾਰ ਮਾਘ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਿਆ ਮੰਗਲਵਾਰ। ਜਨਮੀ 13 ਜਨਵਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਕੁੱਖੋ ਜਾ। ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ। ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਸ ਸਮਾਧਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ। ਵਾਲਮੀਕ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾ ਜੋੜ। ਜਗਤ ਭਲੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ। ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਦੁਖੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਪੰਡ। ਭਗਤੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ
ਕਰਨੇ ਗੁਰਾ ਅਖੰਡ। ਜੋਗ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਹਿ ਕੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਮਹਿਕਾ ਵੰਡਿਆ, ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਦਿਨ। ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਮਾਘ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ, ਕੀਤਾ ਰਸ਼ੀਆ ਇਸ ਦਾ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਖਿਆਨ। ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਇਹ ਆਦਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੀਤ, ਰਿਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ। ਇਸ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਭਜਨ ਜੋ ਦਇਆਵਾਨ ਇਨਸਾਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਲਮੀਕ ਭਗਵਾਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸ਼ਿਵਦੇਵ ਕਰ ਅਰਦਾਸ, ਸਭਨਾ ਦੇ ਸੰਗ ਆਰਤੀ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਖਾਸ। ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨ, ਹੱਥੀ ਬੀਤਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਰਿਜ਼ਕ ਮਹਾਨ। ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਭਜ ਪਾਲ ਕੇ ਹਵਨਾ ਵਰਗੀ ਅੱਗ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੇ ਨਗ। ਕਣਕਾ ਧੌਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਬੀਜਿਆ ਕਿਰਤੀਆ, ਜੋ ਕੀਤੀ ਲਾਈ ਭਗਵਾਨ ਨੇ। ਜਦ ਹਾੜੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਗਿੱਠ ਗਿੱਠ ਚੜਿਆ ਲਾਲੀਆ, ਝੂਮਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੱਟ ਕਵੀਆ। ਕਲਮਾ ਚੁੱਕਿਆ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੱਠ, ਦੁਨੀਆ ਰੇਸ਼ਮ ਪੈਨ ਲੈ ਬਖਸ਼ੇ ਜੋ ਭਗਵਾਨ। ਹੈ ਪਰ ਕੀਤਾ ਸਾਧੂਆ ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਜਾਤੋ ਗੁਰਾ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਕਸਾਰ। ਗੁਜਰੇ 12 ਸਾਲ ਨੇ ਬੈਠਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਸਮਾਂ ਸੁਹਾਵਣਾ ਆ ਗਿਆ ਮੁੱਕੀ ਕੁਲ ਉਡੀਕ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬਸ ਕਰ ਲਵੋ ਚੜ੍ਹਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੀਕ, 1952ਵਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੁੰਦਰ ਸਾਲ, ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ 14 ਜਨਵਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੰਗਰਾਂਦ, ਤਨ ਮਨ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਚਾਂਦ। ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਧੰਨ, ਅਮਰ ਕਥਾ ਸੰਗ ਕਰਨਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਦੱਸਿਆ ਸਚਾ ਪ੍ਰਭਾਤ ਨਾਥ, ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਨਿਹਾਲ। ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੁਖੀਆ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾਲ, ਉੱਠਣਾ ਗੁਰਾ ਸਮਾਧੀਆ ਕਰਨੇ ਬਚਨ ਮੋਲ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਿੰਡੀ ਵੱਜ ਗਿਆ ਢੋਲ, ਮਾਘ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਚਾਅ। ਤੀਰਥ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦਰਿਆ, ਟੁੱਟ ਭੰਡਾਰੇ ਵਰਤਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਇਕਬਾਲ। ਗੱਡੇ ਭਰ ਭਰ ਸੰਗਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਆਂਦਾ ਨਾਲ, ਸਵਰਗਪੁਰੀ ਦੇ ਵਾਂਗਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ। ਆਪੇ ਦਾਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਪ੍ਰੇਮਨਾਥ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ। ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਨਾਥ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਬੱਬਰਨਾਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ੀਆ ਵਰਗਾ ਟੌਰ। ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਚੌਰ, ਮਾਨਾ ਵਾਲਾ ਨਗਰ ਜੋ ਨਗਰਾ ਦਾ ਸਿਰਤਾਜ, ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸੀ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਸ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਭਾਰ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸੰਗ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ। ਉਧਰ ਮਾਪੇ ਆਏ ਦੱਸਦੇ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਧੂੜ ਨਾਲ ਥੋੜ ਨਾਲ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਮੰਨਤਾ ਮੰਨ ਕੇ ਹਾਲੋ ਹੋਏ ਬਿਹਾਲ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਭੇ ਬਰਕਤਾ, ਸੁਖ ਬਖਸ਼ੇ ਭਗਵਾਨ। ਹਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਥੋੜ ਨੇ ਕੀਤੇ ਦੁਖੀ ਪ੍ਰਾਣ। ਭਾਗਾ ਪਾਸਾ ਪਰਤਿਆ ਕਿਸਮਤ ਹੋ ਗਈ ਵੱਲ, ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ। ਸ਼ੋਭਾ ਸੁਣਦਿਆ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕੰਨੀ ਪੈਂਦਿਆ ਬੋਲ, ਜੋ ਸਨ ਮਾਪੇ ਦੱਸਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ। ਕਸ਼ਟ ਸੁਹਾਰੇ ਸਫਰ ਦੇ ਤੁਰ ਪੈ ਖੁਰ ਅਸਥਾਨ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਮਾਨਾ ਵਾਲਾ ਨਗਰ ਸੀ ਉਸ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਰਦਾਨ। ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਰੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਮਨ ਕਿਸੇ ਫਲ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦਾ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ, ਵਤਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਦੱਸ ਕੁਝ ਨਾਲ ਪਿਆਰ।
ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਰ ਕੇ ਐਨੀ ਦੂਰ, ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਮਖਮੂਰ। ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਏ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲਿਆ, ਬਚਪਨ ਦੀ ਪਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ। ਦੁਆਪਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਜੋ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ, ਗੀਤਾ ਦਾ ਜਿਸ ਬਖਸ਼ਿਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਗਿਆਨ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ ਤੱਕਦਾ ਕੀਤਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਮਾਲ ਜਪਿਆ ਪਾਇਆ ਉਸਨੇ ਜਾ ਸਿਧਾਂਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਕਲੋਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਬਚਪਨ ਆ ਗਏ ਕੋਲ, ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਿਸ ਧਰਤ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨੂਰ। ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਦਿਲ ਮਖਮੂਰ। ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਤੋਂ ਸੁਣਦਿਆ ਸਾਰਾ ਹਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ। ਦੱਸਿਆ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਚੇਤਨ, ਸੁਣ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਿਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਭਗਤਾਂ ਨਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਭੇ ਬਰਕਤਾਂ। ਵਾਲਮੀਕ ਭਗਵਾਨ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੋਤ ਬਿਨ ਸੁਨਾ ਦਿਸੈ ਜਹਾਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਤਦ ਹੋ ਗਏ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ। ਗੋਚਰ ਪਿਛੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੀਤਾ ਇੰਜ ਫਰਮਾਨ, ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ੂ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ। ਈਸ਼ਵਰ ਬਖਸ਼ੂ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਤਾਜ, ਜਿਸਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਆਉਣਾ ਬਣ ਕੇ ਬਾਲ। ਜੁਗਾ ਜੁਗਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਲਮੀਕ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਕਰਨਾ ਉਸਨੇ ਜਾਪ, ਹਰ ਸ਼ਕਤੀ ਪਦਵੀ ਉਸ ਕੋ ਤੁਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚੂ ਆਪ। ਬਣ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਧਰਮ ਦਾ ਰੁਤਬੇ ਪਾਉਣੇ ਖਾਸ, ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਸਵਾਸ। ਉਹਦੀ ਕਲਮ ਸਦੀਵੀ ਕਰੇਗੀ ਕਈ ਕੌਮੀ ਹੱਲ ਸਵਾਲ। ਉਹਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਪੰਡਣੇ ਸੁਖ ਖਿਆਲ। ਉਹ ਬਾਲਕ ਸੇਵਕ ਕੌਮ ਦਾ, ਉਹ ਕੌਮੀ ਖਿਦਮਤਗਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਅਮਾਨਤ ਕੌਮ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਦਾ ਪਿਆਰ। ਉਹਨੇ ਜਪਣਾ ਅਤੇ ਜਪਾਵਣਾ ਹੈ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ। ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਸਦੀਵੀ ਕਰੇਗੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਨਾਮ। ਵਰਦਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜਗਤ ਲਈ ਉਹਦੇ ਬੋਲੇ ਵਚਨ ਅਮੋਲ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਉਸਦੀ ਐਸੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਕੋਲ। ਸੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਜਾਰਨ ਪਤਨੀ ਹੈ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਸੁਣ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ। ਇਉਂ ਆਖਿਆ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਨ, ਜਿਸ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪੁੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਸੁਜਾਨ। ਉਹ ਗਿਆਨਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੀਰਥ ਇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰੇ ਲਾਲੇ ਆਣ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਰਜਿਆ ਜਗਤ ਸੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲਮੀਕ ਭਗਵਾਨ। ਉੱਥੇ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਾਤ ਸੀ ਜੀ। ਦੁਖੀਆ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾਲ ਲਾਈਆ ਹੈਨ ਸਮਾਧਿਆ ਪੂਰੇ 12 ਸਾਲ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇਸੇ ਮਾਗ ਦੀ ਜਦ ਆਉਣੀ ਹੈ ਸੰਗਰਾਂਦ, ਤਦ ਉੱਠਣਾ ਗੁਰਾ ਸਮਾਧਿਓ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਗਿਆ ਇਸੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਉੱਠ ਚੱਲੀਏ ਕਰਨ ਦੀਦਾਰ। ਜਦ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਸਤਵੰਤੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਤਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅੰਦਰ ਗੂੰਜ ਪੈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਮੰਦਰ ਤੇ ਭੌਰ। ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ, ਤਦ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਨਾਂ। ਉਸ ਘਰ ਹਲਵਾਈ ਸੱਦਿਆ, ਜਿਸ ਦਿੱਤੀ ਪੱਠੀ ਬਾਲ। ਬਣ ਕੇ ਮਠਿਆਈ ਰਜਨੀ ਕੋਕੇ ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਚੋਣਵੇਂ ਹਮਦਰਦ ਅਤੇ ਗਮਖਾਰ ਸਭ ਸੱਦੇ ਬੰਦੇ ਰੱਜ ਕੇ। ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਜਦ ਜੁੜ ਗਿਆ ਕੁਲ ਪਰਿਵਾਰ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਕੋਈ ਤੁਰ ਪੈ ਨਾਲ ਚੁਗਾਵੇਂ,
ਜੋ ਕੌਮੀ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਸਾਡਿਆ ਜੋ ਕਰਦੇ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ। ਫਿਰ ਇਉਂ ਦੱਸਣ ਕੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕੀਤਾ ਤਿਆਰ। ਜਿਉਂ ਪੁੱਤਰਾ ਤਾਈਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸਰਦਾਰ। ਖਬਰਾਂ ਖਿੰਡੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਏ ਢੋਲ। ਮਾਪੇ ਚੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਿਸ ਬਖਸ਼ਿਆ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਸੋਨਾ ਬਰਖੁਰਦਾਰ। ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ। ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਭਗਤ ਜਨ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਲਮੀਕ ਭਗਵਾਨ। ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਘਰ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਥਾਂ ਜੋ ਸਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਲਾਲਾ ਪੰਗਤਾ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਅਸਾਰ। ਖਿੱਚਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਹੋ ਗਏ ਭਗਤ ਤਿਆਰ। ਹੈ ਪਰਮਾਤਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਉਂ ਫਰਮਾਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੌਸਮ ਠੰਡ ਦਾ ਸਰਦੀ ਕੱਢੇ ਪ੍ਰਾਣ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੰਗ ਸਤ ਸੰਗਿਓ ਉਹ ਚੱਲਣ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਦਲ ਕਰਕੇ ਯਾਤਰਾ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਸੰਗਤ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਥ ਤੁਰ ਪੈ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ। ਸੁਲਝੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਝੱਟ ਉਦਮ ਨਾਲ ਕਰੀਬ। ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਉਂ ਤਰਤੀਬ। ਵਾਲਮੀਕ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਅੱਗੇ ਝੰਡਾ ਲਾਲ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਦਾ ਚਮਕੇ ਜਾਹੂ ਲਾਲ। ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਗੁੜ ਬਹਿਲ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਬਾਲ। ਚਿਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਥਾਲ। ਥਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਖੂਬ ਸੰਭਾਲ। ਮਠਿਆਈਆਂ ਚੋਂ ਉੜਦਿਆ ਮਹਿਕਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ। ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਗੁਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰਨ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ। ਸੰਗਤ ਤੁਰੀ ਚੁਗਾਵਿਓ ਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਵਾਲਮੀਕ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਆਖਿਆ ਅੰਦਰ ਧਾਮ। ਮਾਪੇ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਦੇ ਘੜਨ ਤੁਰੇ ਤਕਦੀਰ। ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ। ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦੀਆਂ ਜਾਣ। 6-7 ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ। ਹਿਰਦੇ ਗੁਰਦੀ ਖਿੱਚ ਪੰਧ ਮੁਕਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਧਰ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਠੇ ਆਸਣੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਬੁੱਝਣ ਹਾਰੇ ਮਨ ਦਿਆ ਘਟ ਘਟ ਜਨ ਹਾਰ। ਢਾਰਸ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ। ਪ੍ਰੇਮਨਾਥ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਫਰਮਾਨ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਬਾਲਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ। ਇੰਨੀ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਇਉਂ ਤੁਰ ਪੈ ਉਸੇ ਪਲ। ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰ ਪਏ ਖੁਦ ਪਰਵਾਨੇ ਪਲ। ਪਿਛੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਚੌਰ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮਨਾਥ ਤੇ ਹਾਥ। ਸੰਗਤ ਬੱਧੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤੁਰ ਪਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਥ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਲ ਜੀ ਦੇ ਅਨਮੋਲ। ਦੇਖੋ ਸਾਗਰ ਚੱਲਿਆ ਤੁਰ ਕੇ ਕਤਰਿਆ ਕੋਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੱਧੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇਉਂ ਤੁਰ ਪਏ ਉਸ ਪਲ। ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਿਉਂ ਤੁਰੇ ਚਕੋਰਾ ਵੱਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸ। ਦੇਖੋ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਖੂਬ ਪਿਆਸਿਆ ਪਾਸ। ਸੰਗਤ ਆਈ ਉਧਰੋਂ ਇਧਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ। ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ। ਭਗਤ ਮਿਲੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਨਿਹਾਲ। ਦੇਵਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਪਏ ਸ਼ੰਖਨਾਦ ਘੜਿਆਲ। ਜੈਕਾਰਾ ਜਦ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਗੂੰਜਿਆ ਨਾਲ। ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੈ ਜੈਕਾਰ। ਕਮਲ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਖਿੜ ਗਏ ਮਹਿਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਪੌਣ। ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਧਰਮ ਦੀ ਕਲਯੁਗ ਅੰਦਰ ਧੌਣ। ਭਗਤ ਮਿਲੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ।
तद अंबर झुके हो गया दूरा पांक कमान। कुदरत मोती वार दे खुशी मनाउंदे भौर, सूरज करदा गुरा दे सिर किरना दा चौर। देवते तरसण सुनन लई जे सतगुर दे बोल, ओ सतगुर अज आ गया तुर के संगता कोल। अथरू निकले प्यार दे गई मैल तिला दी धो, जोत गुरा दी कर गई मन मंदिर विच लो। ਇਹ ਅਲੌਕਿਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬੇਮਿਸਾਲ, ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ। ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਪੁਕਾਰਦੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ। ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਹੁਕਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਉਂਗਲੀ ਲਾਇਆ ਦੋਹਾਂ ਨੇ, ਪੂਰਨ ਪੁੱਤ ਵਿਚਕਾਰ ਚਰਨ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਰਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਦਿਲ ਦੀ ਸਭੇ ਕਾਮਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰਨ। ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਭੇਟ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਜਿਸ ਦਾ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਸੀ, ਦਾਤੇ ਦੀ ਦਾਤ ਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਸਦੇ ਹੱਥ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਗਲ ਵਖੜੀ ਲਾ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ, ਮੱਥਾ ਚਮਕੇ ਦਾਸ ਦਾ ਗੁਰਲੀਤਾ ਗੋਦ ਬਿਠਾਲ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਇਕਬਾਲ, ਕਿਰਤਾ ਪੜ ਕੇ ਧਰਤ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਖਤ ਬਿਠਾਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਬੋਲ ਅਮਰਤੀ ਬੋਲ, ਪਾਉਣਾ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀਆ ਦਿੱਤਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਘੋਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਖੇਲ, ਇਸ ਬਾਲਕ ਸੰਗ ਅਸਾਦਾ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦਾ ਮੇਲ। ਜੁਗਾ ਜੁਗਾ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰ, ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ। ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਮਰੱਥ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਮੀਕ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ। ਅਖੁੱਟ ਭੰਡਾਰਾ ਇਸ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਸਦਾ ਮਹਾਨ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਮੀਕ ਇਸ ਨੇ ਕਰਨੇ ਕਾਇਮ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਗ ਅਮਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋ, ਉਹ ਲక్ష్ਮੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹਦੇ ਬੂਹੇ ਰਹੋ ਖੁੱਲੋ। ਜਿਸ ਤੀਰਥ ਤੇ ਕੌਮ ਲਈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਈ ਭਗਵਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡਾ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਜਵਾਨ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਖਣੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਿਰਦ ਜਵਾਨ, ਪੂਰਨ ਆਸਾ ਕਰਨਗੇ ਸਦਾ ਇਹਦੇ ਵਰਦਾਨ। ਇੰਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਆਸਾ ਤੇ ਮੁੜ ਆ ਗਏ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਦੋ ਟੋਕਿਆ ਦੇ ਅੰਗਪਾਲ, ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਕੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ। ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪਿਆਰ ਥਾ। ਇਹ ਨਿਰਧਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੇ ਲਿਆ ਬਿਠਾ, ਲక్ష్ਮੀ ਚੰਦ ਦੇ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਭਗਵਾਨ। ਹੱਥੀ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉ ਧਰਮ ਚੰਦ ਗੁਣਵਾਨ। ਲੰਮੀ ਕਰਕੇ 18 ਜੋਜਨ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਅਡੋਲ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਧਰਮਚੰਦ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕੋਲ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰ ਸਨਮਾਨ। ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਈਸ਼ਵਰ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜੋ ਮਠਿਆਈਆ ਆਪ ਨੇ ਆਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਹਾਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਲਮੀਕ ਭਗਵਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਰਦੇ ਸੰਗਤਾ ਪੂਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇਵਪੁਰੀ ਦੇ ਜਿਉਂ ਦੇਵਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ।